वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इंशाअल्लाह आज हम मुस्नदुल इमाम अहमद का समा 375 नंबर हदीस से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। शेखन आपका नाम? हाँ, आज इंशाअल्लाह ये मुबारक अमल किरात का हमारे मुहतरम फज़ीलतुल शेख नेमतुल्लाह साहिब करेंगे इंशाअल्लाह। जी शेखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम। हदीस नंबर 375। हदथना अबू अहमद हदथना सुफियान बिन अनाक़मत बिन मरथद अन सुलेमान बिन बुरैदत अन इब्न यामर क़ाल सअल्तु इब्न उमर अव सअलहु रजुलन इन्ना नसीरु फ़ी हाज़िहिल अर्ज़ि फ़नल्क़ा क़ौमन यक़ूलून ला क़दर फ़क़ाल इब्न उमर इज़ा लक़ीत उलाइका फ़अख़बिरहुम अन्न अब्दल्लाह इब्न उमर मिनहुम बरीउन व हुम मिन्हु बुराउन। क़ालहा थलाथ मर्रात थुम्मा अंशअ युहद्दिथुना क़ाल बैना नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जाअ रजुलुन फ़क़ाल या रसूलल्लाहि अदनु फ़क़ाल उदनु फ़दना रत्वतन थुम्मा क़ाल या रसूलल्लाहि अदनु फ़क़ाल उदनुहु फ़दना रत्वतन थुम्मा क़ाल या रसूलल्लाहि अदनु फ़क़ाल उदनुहु फ़दना रत्वतन हत्ता कादत अन तमस्स रुकबताहु रुकबत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाहि मल ईमानु फ़ज़करा मअनाहु। हदथना हसन बिन मूसा अल-अश्यब व हदथना इब्न लहीअत हदथना अल-वलीद बिन अबिल वलीद अन उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन सुराक़त अल-अदवी अन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अज़ल्ल रअस गाज़िन अज़ल्लहु अल्लाहु यौमल क़ियामति व मन जहज़ गाज़ियन हत्ता यस्तक़िल्ल बिजिहादिही कान लहु मिस्लु अजरिही व मन बना मस्जिदन युज़करु फ़ीहि इस्मुल्लाहि बना अल्लाहु लहु बैतन फ़िल जन्नति। हदथना अत्ताब यानी इब्न ज़ियाद हदथना अब्दुल्लाह यानी इब्न अल-मुबारक अख़बरना यूनुस अन ज़ुहरी अन सईद इब्न यज़ीद व उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबह अन अब्दुर्रहमान इब्न अब्द अन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अब्दुल्लाह व क़द बलग़ बिही अबी इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन फ़ातहु शैउन मिन विर्दिही औ क़ाल मिन जुज़इही मिन अल-लैल फ़क़रअहु मा बैन सलातिल फ़ज्र इला अज़-ज़ुहरि फ़कअन्नमा क़रअहु मिन लैलतिही। हदथना खल्फ़ बिन अल-वलीद हदथना इसराईल अन अबी इसहाक़ अन अबी मैसरत अन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा नज़ल तहरीम अल-ख़म्र फ़क़ाल अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फ़िल ख़म्र बयानन शिफ़ाअन फ़नज़लत हाज़िहिल आयतु फ़ी सूरतिल बक़रति यसअलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिरि क़ुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर क़ाल फ़दुइया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ुरियत अलैहि फ़क़ाल अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फ़िल ख़म्रि बयानन शिफ़ाअन फ़नज़लत अल-आयतु अल्लती फ़ी सूरतिन निसा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा फ़कान मुनादी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम इलस्सलाति नादा अल्ला यक़रिबन्ना अस्सलाता सकरानुन फ़दुइया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ुरियत अलैहि फ़क़ाल अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फ़िल ख़म्रि बयानन शिफ़ाअन फ़नज़लतिल आयतु अल्लती फ़िल माइदति फ़दुइया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ुरियत अलैहि फ़लम्मा बलग़ फ़हल अंतुम मुंतहून क़ाल फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इंतहैना। हदथना अफ़्फ़ान हदथना शुअबत अन अल-हकम अन अबी वाइल अन सबी इब्न मअबद अन्नहु कान नसरानिय्यन तग़लिबिय्यन फ़अस्लम फ़सअल अय्युल अमलि अफ़ज़ल फ़क़ील लहु अल-जिहादु फ़ी सबीलिल्लाहि अज़्ज़ व जल फ़अराद अन युजाहिद फ़क़ील लहु अहजजत क़ाल ला फ़क़ील लहु हुज्ज वअतमिर थुम्मा जाहद फ़अहल्ल बिहिमा जमीअन फ़वाफ़क़ ज़ैद बिन सुहाना व सलमान बिन रबीअत फ़क़ाला हुव अضल मिन नाक़तिही औ मा हुव बिअहदा मिन जमलिही फ़अंतलक़ इला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़अख़बरहु बिक़ौलिहिमा फ़क़ाल हुदीत लिसुन्नति नबिय्यिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लिसुन्नति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदथना इब्न सईद बिन अन हिशाम क़ाल अख़बरनी अबी अन्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लिल-हजरि इन्नमा अंत हजरुन वलौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका थुम्मा क़ब्बलहु उरवत बिन ज़ुबैर। हदथना वकीअ अन हिशाम अन अबीहि अन्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अतल हजर फ़क़ाल इन्नी लअअलमु अन्नका हजरुन ला तदुर्रु व ला तनफ़अु वलौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका क़ाल थुम्मा क़ब्बलहु।
حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إبراهيم عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمر رضي الله عنه قبله والتزمه ثم قال: رأيت أبا القاسم بك حفيا يعني الحجر. حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عاص بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل من هنا وذهب النهار من هنا فقد أفطر الصائم. حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعود في صدقته كمثل الذي يعود في قيئته في قيئه. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى يقولوا: أشرق ثبير كيما نغير. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فكان يدفع من جميع مقدار صلاة المسفرين بصلاة الغداة قبل طلوع الشمس. حدثنا وكيع حدثنا رباح بن أبي معروف عن ابن أبي مليكة سمع ابن عباس يقول: قال لي عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا وكيع عن صالح بن صالح عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه في السفر. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البخل والجبن وعذاب القبر وأرذل العمر وفتنة الصدر. قال وكيع: فتنة الصدر أن يموت الرجل. وذكر وكيع: الفتنة لم يتب منها. حدثنا وكيع حدثني عمر بن الوليد بن الشني عن عبد الله بن بريدة قال: جلس عمر رضي الله عنه مجلسا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه تمر عليه الجنائز. قال: فمروا بجنازة فأثنوا خيرا فقال: وجبت. ثم مروا بجنازة فأثنوا خيرا فقال: وجبت. ثم مروا بجنازة فقالوا خيرا فقال: وجبت. ثم مروا بجنازة فقالوا: هذا كان أكذب الناس. فقال: إن أكذب الناس يكذبهم على الله ثم الذين يلونهم من كذب على روحي في جسده. قالوا: أرأيت إذا شهد 4 قال: وجبت. قالوا: و3 قال: وجبت. قالوا: و2 قال: وجبت. ولأن أكون قلت واحدا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حمر النعم. قال: فقيل لعمر رضي الله عنهم: هذا شيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية ابن رفاعة قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن سعدا لما بنى القصر قال: انقطع الصويت فبعث إليه محمد بن سلمة فلما قدم أخرج زنده وأورى تارة وابتاع حطبا بدرهم. وقيل لسعد: إن رجلا فعل كذا وكذا فقال: ذاك محمد بن سلمة. فخرج إليه فحلف بالله ما قاله فقال: نؤدي عنك الذي تقوله ونفعل ما أمرنا به. فأحرق الباب ثم أقبل يعرض عليه أن يزوده فأبى. فخرج فقدم على عمر رضي الله عنه فهاجر إليه فسار ذهابه ورجوعه 19. فقال: لولا حسن الظن بك لرأينا أنك لم تؤدي عنا. قال: بلى. أرسل يقرأ السلام ويعتذر ويحلف بالله ما قاله. قال: فهل زودك شيئا؟ قال: لا. قال: فما منعك أن تزودني أنت؟ قال: إني كرهت أن آمر لك فيكون لك البارد فيكون لي الحار وحولي وأهل المدينة قد قتلهم الجوع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشبع الرجل دون جاره. هذا الباب انتهى. نقرأ مزيد. حديث الشقيقة. حدثنا إسحاق بن عيسى
الطباع. حدثنا مالك بن أنس حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله. قال ابن عباس: وكنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فوجدني وأنا أنتظره، وذلك بمنى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن فلان يقول لو قد مات عمر بايعت فلان. فقال عمر رضي الله عنه: إني قائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذي يريدون أن يغصبوهم أمرهم. قال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإنهم الذي يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناس، فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوها ولا يغوصها ولا يضعوها على مواضعها، ولكن حتى قد تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم، فتقول ما قلت متمكنا فيعون مقالتك ويضعونها مواضعها. فقال عمر رضي الله عنه: لئن قدمت المدينة سالما صالحا لأكلمن بها الناس في أول مقام أقومه. فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة وكان يوم الجمعة عجلت الرواح سكت الأعمى. فقلت لمالك: وما سكت الأعمى؟ فقال: إنه لا يبالي أي ساعة خرج، لا يعرف الحر والبرد ونحو هذا. فوجدت سعيد بن زيد عند ركن المنبر الأيمن قد سبقني، فجلست حذاءه تحك ركبتي ركبته، فلم أنشب أن طلع عمر رضي الله عنه. فلما رأيته قلت: ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحد قبله. قال: فأنكر سعيد بن زيد ذلك فقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل أحد. فجلس عمر رضي الله عنه على المنبر، فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن لم يعيها فلا أحل له أن يكذب علي. إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله عز وجل، فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله عز وجل. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. ألا وإنا قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وقد بلغني أن قائلا منكم يقول: لو قد مات عمر بايعت فلان، فلا يخترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلتة، ألا وإنها كانت كذلك. لا، إن الله عز وجل وقى شرها، وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر رضي الله عنه. ألا وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلفت عنا الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقلت له: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صالحان، فذكر لنا الذي صنع القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين. فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا هم مجتمعون، وإذا بين ظهرانهم رجل مزمل. فقلت: من هذا؟ فقالوا: سعد بن عبادة. فقلت:
ما له؟ قالوا وجع. فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى الله عز وجل بما هو أهله وقال: أما بعد، فنحن أنصار الله عز وجل وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت دافة منكم يريدون أن يخذلونا من أصلنا ويخضنوننا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وقد كنت أدري منه بعد الحد، وهو كان أحلم مني وأوقر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: على رسلك. فكرهت أن أغضبه، وكان أعلم مني وأوقر. والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضله، حتى سكت. فقال: أما بعد، فما ذكرتم من خير فأنتم أهله، ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم. وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح، فلم أكره مما قال غيرها. وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه، إلا أن تغير نفسي عند الموت. فقال من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فقلت لمالك: ما معنى أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب؟ قال: كأنه يقول: أنا داهيتها. قال: وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف. فقلت: أبسط يدك يا أبي بكر. فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم: قلتم سعدا؟ فقلت: قتل الله سعدا. وقال عمر رضي الله عنه: أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أقوى من مبايعة أبي بكر رضي الله عنه. خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما أن نتابعهم على ما لا نرضى، وإما أن نخالفهم فيكون فيه فساد. فمن بايع أميرا على غير مشورة المسلمين فلا بيع له، ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتل. قال مالك: وأخبرني شهاب عن عروة بن الزبير أن رجلين اللذين لقياهما عويم ابن ساعدة ومعن بن عدي. قال ابن هشام: وأخبرني سعيد بن المسيب أن الذي قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب الحباب بن المنذر. حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بخير دور الأنصار بني النجار، ثم بني عبد الأشهر، ثم بالحارث بن الخزرج، ثم بني ساعدة. وقال: في كل دور الأنصار خير. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتبايع الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن تبيعه. حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وفكان له ما يبلغ ثمن العبد، فإنه يقوم قيمة عدل
فيعطى شركاؤه حقهم وعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق ما أعتق. حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد قال قلت لأبي عمر رضي الله عنه رجل عنا امرأته فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وذكر الحديث. نعم. مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه. يكفيها ما قرأ.